Hi students, good morning to all. Welcome to ABN and PRR College online classes Kovur. This is for final BSc Computer Science students 6th semester Web Technologies. Myself Prasad, the lecturer in Computer Science. The last class just we have discussed about the heading tags and body tag attributes, right? Just what is attribute, how we can declare attributes in HTML, what is the purpose of that attributes, and the next if you want to place a heading, okay, when we are going to design this web pages, there we need to place some headings, right? So for that the HTML supports different types of tags for that heading, okay? So that one also we had discussed in the last class. And today's class, now we are going to discuss about the formatting tags, right? So in the entire HTML concept, formatting tags is the most important, okay, in the sense of exam point of view, or when we are going to design these web pages, this is the most important, okay? Because if you want to display some data in the web page, right, then you have to place the data in different styles with neat format, okay? Actually, the browser have some properties, some default properties, okay? ఆ ప్రాపర్టీస్ కాకుండా some additional properties తో, అంటే additional designing తో, ఇంకా నీట్ గా ఇంకా స్టైల్స్ తో డిఫరెంట్ చేయాలి అంటే we need to place formatting tags in the document, okay? So this one is the most important exam point of view ga kuda almost 95% of chances first HTML lo 10 marks questions ki formatting tags is the most important anamata, okay? Not only exam point of view, when we are in HTML, the formatting tags is the most important, right? All of you regularly watch our videos in our YouTube channel, ABN and PRR College online classes Kovur, right? In that channel, there we have an playlist, namely Web Technology for 3rd BSc, okay? In that playlist, there you can find out our Web Technologies videos. And important, one more point important, all of you write down the examples in our running notes, okay? What you are maintaining our notes, there you have to place all these examples what we are going to cover here, right? ఎందుకంటే ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి కూడా మనము డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు ప్లేస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే? సో అందుకని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి కంపల్సరీగా నోట్బుక్ లో నోట్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ అ వెబ్సైట్, డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ ఆల్ దీస్ ట్యాగ్స్, ఓకే? అప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్న లేదా ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఎంతగానో ఉపయోగపడచ్చు అనమాట అండి, ఓకే? సో okay, for that also maintain the running notes. Okay, coming to the today's class, that is formatting. Actually, formatting means it is a process for displaying the text in better look and feel. Actually, the browser have some default values for displaying the text or some displaying the images or whatever it may be. Our browser executes the HTML document, no? Right now? So actually that browser has some default values for displaying this text or some other data in the web page. If you want to display the data little bit better, means
ఏంటంటే ఎలా ఉండాలంటే మనకి బ్రౌజర్ డిస్ప్లే చేసే బై డిఫాల్ట్ వాల్యూస్తో కాకుండా మనకు నచ్చిన విధంగా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ బెటర్ లుక్తో ఉండేలాగా ఇంకా చూడగానే అట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా డిజైన్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి ఈ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఆ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్స్ ఉపయోగించుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డేటాని మనం అనుకున్న విధంగా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి. అండ్ ఒక సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ HTML లో ట్యాగ్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్తున్నాం కదా. ఈ ట్యాగ్స్ నేమ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఏ టాస్క్ అయితే మనం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ టాస్క్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న నేమ్ తోనే ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you are declaring a head section in our HTML document, there we have an head tag, head section, head tag. If you want to place a title, okay, if you want to give a title to the web browser window, there we have an title tag. All right, just like if you want to define the body section, there we have an body tag. అంటే టాస్క్ కి రిలేటెడ్ గా మనకి ట్యాగ్ నేమ్స్ అనేవి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట అండి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్, అవర్ ఫస్ట్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్ ఈజ్ B tag, రైట్? ద ట్యాగ్ నేమ్ ఈజ్ B. స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది కదండి, B అనే ట్యాగ్ అన్నమాట. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ B tag మీన్స్? This tag displays the text in a bold way. Okay, యాక్చువల్గా మనకి బ్రౌజర్ సమ్ లైట్ నార్మల్ థిక్నెస్ తో అక్కడ మనకి డేటా అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. అలా కాకుండా నువ్వు ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ని ఎక్కువ థిక్కర్ తో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఆ టెక్స్ట్ ని లిటిల్ బిట్ హైలైట్ చేస్తున్నావు, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్ టు ది ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్. లేదా నువ్వు ఒక డిస్ప్లే చేసిన డాక్యుమెంట్ లో ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ టెక్స్ట్ ని లిటిల్ బిట్ బెటర్ గా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఎక్కువ థిక్కర్ తో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు, దెన్ యూ గో ఫర్ B tag. Simple. The B tag is used for displaying the text in bold format. Very simple. And it was the paired tag, means it has both opening and closing tag. And B tag ki opening tag ఉంటుంది and closing tag కూడా మనకి ఉంటుంది అనమాట అండి. That is the B tag. Okay, going to the డాక్యుమెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక చూడండి, మన డాక్యుమెంట్ ని HTML తో స్టార్ట్ చేసుకుంటాము. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ కూడాను. సో హెడ్ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న డాక్యుమెంట్ కి బ్రౌజర్ విండోకి ఒక టైటిల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము, అవునా? సో టైటిల్ ఇవ్వాలి అంటే మనము టైటిల్ అనే ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసుకుంటాము. వాట్ ఇస్ ద టైటిల్ హియర్? ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్. ఓకే, హియర్ ద టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ is displayed as a title to our web browser window. We are displaying the title with the help of the title tag. Right, after completing the title, you are going to close the head section. So this is the head part. After completing the head section, next one is a body part. And so we are starting the body part with the body tag. Next, స్క్రీన్ మీద మనకి ఒక టెక్స్ట్ హైలైట్ చేసిన టెక్స్ట్ ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే P అనే ట్యాగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ అనుకోవచ్చు, లేదా మనకి ఇంకా P గురించి తెలియకపోతే జస్ట్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ది P ట్యాగ్. సో మనకు ఒక టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది, ఏంటది? దిస్ ఈజ్ బోల్డ్ టెక్స్ట్. ఓకే, మన స్క్రీన్ మీద ఏం కనిపిస్తుంది? దిస్ ఈజ్ బోల్డ్ టెక్స్ట్ అని కనిపిస్తుందండి. బట్ ఇక్కడ ఆ బోల్డ్ టెక్స్ట్ అనే టెక్స్ట్ ని ఏదైతే మనకి అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యిందో స్క్రీన్ మీద ఆ టెక్స్ట్ ని బోల్డ్ గా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఎక్కువ థిక్ తో మనం డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటున్నాము. సో వెంటనే ఏం చేస్తున్నాము? బోల్డ్ టెక్స్ట్ అనే టెక్స్ట్ ని B ట్యాగ్స్ మధ్యలో ప్లేస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, వెంటనే మనకి స్క్రీన్ మీద లేదా అక్కడ వెబ్ బ్రౌజర్ విండో మీద ఆ బోల్డ్ టెక్స్ట్ అనే డేటా సమ్ బోల్డ్ లెవెల్ గా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట అండి. ఓకే,
So I'm going to observe the output. చూడండి అవుట్పుట్ చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అండ్ ఇదేమో నార్మల్ బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేసే ఫాంట్ తో డిస్ప్లే చేసింది. బోల్డ్ టెక్స్ట్ మాత్రం ఎలా ఉందండి, ఎక్కువ టిప్ తో మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే రైట్, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది బోల్డ్ ట్యాగ్. నెక్స్ట్ ఐ ట్యాగ్. ఓకే, సో ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటండి, ఐ ట్యాగ్ అన్నమాట. సో ఐ ట్యాగ్ అంటే ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, సింపుల్. ఎందుకండి, ద ఐ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ది టెక్స్ట్ ఇన్ ఇటాలిక్ ఫార్మాట్. లిటిల్ బిట్ క్రాస్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట డేటా మనకి. అంటే నార్మల్ గా కాకుండా ఒక టెక్స్ట్ ని క్రాస్ గా డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి, సింప్లీ వి గో ఫర్ ది ఐ ట్యాగ్ ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ అనమాట. రైట్, వెరీ సింపుల్. ఐ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ది data italic format on the web page. Okay, Nini? Just go for the coding. Okay. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనము పీ ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఐ మీన్ పీ ట్యాగ్ ని రిమూవ్ చేసేద్దాం అనుకున్నాము. స్క్రీన్ మీద మనకు టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అండ్ ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ అనమాట అండి. ఓకే, ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ అనేది ఎలా కనబడుతుంది, ఇటాలిక్ ఫార్మాట్ లో కనిపిస్తుంది. జస్ట్ సేవ్ దిస్ డాక్యుమెంట్, సేవ్ అండ్ గో ఫర్ ది అవుట్పుట్. జస్ట్ రిఫ్రెష్ ది డాక్యుమెంట్. ఓకే, అక్కడ మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, దిస్ ఈజ్ ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది. ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ అనేది కూడా ఎలా ఉందండి, ఇటాలిక్ ఫార్మాట్ లో కనిపిస్తుంది, అవునా. దిస్ ఈజ్ ఇటాలిక్ టెక్స్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్. కమింగ్ టు ది థర్డ్ వన్, యూ ట్యాగ్. ఓకే, యూ ట్యాగ్ అనమాట. సో యూ ట్యాగ్ పర్పస్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్మాటింగ్స్ ని వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటామండి. బోల్డ్, ఇటాలిక్ అండ్ అండర్లైన్. ఓకేనా. సో మనకి ఫస్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి, ఇక్కడ అండర్లైన్ అనమాట అండి. సో అండర్లైన్ చేయడం అంటే ఏంటి, టెక్స్ట్ కి కిందన ఒక గీత ప్లేస్ చేయాలండి. ఓకేనా, కిందన మనం ఏం చేయాలి, ఒక అండర్లైన్ ఒకటి ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అండర్లైన్ ప్లేస్ చేయాలి అంటే మనం ఆ టెక్స్ట్ కి ఏమి ఉపయోగించాలండి, యూ అనే ట్యాగ్ ని ఉపయోగించుకోవాలి. సో రైట్, ద యూ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ది అండర్లైన్డ్ టెక్స్ట్. మనకి టెక్స్ట్ కి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది, అండర్లైన్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఇక్కడ ట్యాగ్ నేమ్ ఏమొస్తుందండి, యూ అని వస్తుంది అనమాట. రైట్, స్క్రీన్ మీద అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ just underlined text. Okay, let us save this one. Going to the file and save. Okay, and go for the output. Just refresh the document. So sir, this is underlined text. Okay, so the text అనేది 2 times ఉన్నట్టుంది. ఓకే, సో అండర్లైన్డ్ టెక్స్ట్ అనే టెక్స్ట్ మనకి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందండి, అండర్లైన్డ్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సో బోల్డ్ టెక్స్ట్ లో బోల్డ్ టెక్స్ట్ అనేది బోల్డ్ గా ఉంది, ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ అనే టెక్స్ట్ లో ఇటాలిక్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, అండర్లైన్డ్ ది టెక్స్ట్ లో అండర్లైన్ చేయబడి కనిపిస్తుంది అనమాట అండి. ఓకేనా. సో అంటే ఇవి ఫార్మాటింగ్ చేస్తున్నాం అంటే డాక్యుమెంట్ ని లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ గా మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అనమాట అండి. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ బోల్డ్, ఇటాలిక్ అండ్ అండర్లైన్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, BR tag. Okay, this is a little bit different one. Different అని ఎందుకన్నామంటే, just this is an singular tag, means the tag does not contains any closing tag. ఇక్కడ BR tag కి మనకి ఎక్కడ కూడా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదన్నమాట, అంటే రాయాల్సిన అవసరం లేదండి.
జస్ట్ సింపుల్ గా బిఆర్ ట్యాగ్ ఒకటి మనము ప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో మరి ఈ బిఆర్ ట్యాగ్ ని ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటాము, దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఫర్ బ్రేక్ ది లైన్. ఓకేనా, అంటే లైన్ ని బ్రేక్ చేయడానికి మనము అంటే కంట్రోల్ ని న్యూ లైన్ కి తీసుకెళ్ళడానికి మనము బిఆర్ అనే ట్యాగ్ ని ఉపయోగించుకుంటాము. జస్ట్ లైక్ సి లాంగ్వేజ్ లో /n ఉపయోగించుకుంటాము. అంటే అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తుందండి, న్యూ లైన్ కి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అలాగే జావా చూస్తే కనుక system.out.println ప్రింట్ అని రాస్తే కనుక సేమ్ లైన్ లో డిస్ప్లే అయిపోతుంది. println అంటే కనుక కంట్రోల్ న్యూ లైన్ కి వెళ్తుంది అనమాట. అలానే వెబ్ పేజ్ లో కూడా మనకి ఈ డేటాస్ ని న్యూ లైన్ కి పంపించడానికి మనం ఏం ఉపయోగించుకుంటామంటే ఈ బిఆర్ అనే ట్యాగ్ ని ఉపయోగించుకుంటాము. చూడండి, మనము ఇక్కడ ఈ డాక్యుమెంట్ లో అవుట్పుట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దిస్ ఈస్ బోల్డ్ టెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ అండర్లైన్డ్ టెక్స్ట్, మొత్తం అన్ని కూడా ఒకే లైన్ లో కనిపిస్తున్నాయండి. ఈవెన్ దో మన డాక్యుమెంట్ లో లైన్ బై లైన్ డిస్ప్లే చేసినా కానీ, అవునా, డేటా లైన్ బై లైన్ మనం టైప్ చేసినా కానీ అవుట్పుట్కి వచ్చేసరికి డేటా ఎలా కనిపిస్తుందండి, సింగిల్ లైన్ లోనే కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇలా సింగిల్ లైన్ లో కాకుండా లైన్ బై లైన్ డేటాను డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి, మనం ఏం చేస్తామంటే బిఆర్ అనే ట్యాగ్ ని ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ట్యాగ్ దగ్గర బిఆర్ అని ఉపయోగిస్తున్నాము. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఒక బిఆర్ అనే ట్యాగ్ ని ఉపయోగిస్తున్నాను. అండ్ లాస్ట్ వన్ హియర్ ఆల్సో we are going to use the br tag. జస్ట్ మనం కొన్ని చేంజెస్ అనేవి ఇక్కడ పెర్ఫామ్ చేసాము. బిఆర్ అనే ట్యాగ్ ని అడిషనల్ గా ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అబ్జర్వ్ ది అవుట్పుట్. లెట్ us సేవ్ దిస్ వన్, కంట్రోల్ ఎస్. అండ్ అవుట్పుట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేయాలని చెప్పుకుంటున్నాము, జస్ట్ రీఫ్రెష్ ది డాక్యుమెంట్. చూసారా, మనకి ఇప్పుడు ఏమైందండి, బిఆర్ యూజ్ చేసిన చోటల్లా కూడా కంట్రోల్ అనేది న్యూ లైన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. రైట్, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది బిఆర్ ట్యాగ్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, హెచ్ఆర్ ట్యాగ్. ఓకే, మనకి హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, ఓకే, హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ది హారిజంటల్ రూల్ ఆన్ ది వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్ మీద హారిజంటల్ లైన్ ఒకటి డిస్ప్లే చేయాలండి. ఒక్కొక్కసారి మీకు ఎగ్జామ్ లో 5 మార్క్స్ కూడా హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు. లేదంటే 10 మార్క్స్ లో ఒక 5 or 6 ట్యాగ్స్ ఇచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు, లేదా 5 or 6 ట్యాగ్స్ ఇచ్చేసి వెబ్ పేజ్ ని డిజైన్ చేయమంటారు. సో ఆ ట్యాగ్స్ లో, ఆ 5 or 6 ట్యాగ్స్ లో హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చాలా సార్లు మనము ఎగ్జామ్ లో అడగడం చూస్తున్నామండి హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ ని. ఓకేనా, ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, వెరీ సింపుల్, జస్ట్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ది హారిజంటల్ రూల్, అంటే హారిజంటల్ లైన్. మనకి వెబ్ పేజెస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ లో కానీ, ఓకేనా, లేదా టెక్స్ట్ ని డివిజన్ చేసేటప్పుడు సెపరేషన్ కోసము మనం ఏం చేస్తాము, ఒక హారిజంటల్ లైన్ ఒకటి డిస్ప్లే చేయవలసిన నీడ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, బట్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ హారిజంటల్ లైన్, ఆ హారిజంటల్ లైన్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి మనము హెచ్ఆర్ అనే ట్యాగ్ ని ఉపయోగించుకుంటాము. అండ్ దీనికి ఉన్న ఇంకొక అడిషనల్ క్వాలిటీ ఏంటంటే దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సింగులర్ ట్యాగ్, మీన్స్ నో నీడ్ టు క్లోజ్ ది క్లోజింగ్ ట్యాగ్, మీన్స్ నో నీడ్ టు రైట్ ది క్లోజింగ్ ట్యాగ్. మనకి అక్కడ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది అవసరం లేదనమాట అండి. హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ కూడా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది అవసరం లేదు. జస్ట్ సింపుల్ గా హెచ్ఆర్ అని యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, HR tag is used for displaying the horizontal line on the web page. ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే కంటెంట్ ని సెపరేట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈ లైన్ అనేది మనం అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అండి. ఓకే, గో ఫర్ ది కోడింగ్. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ హెచ్ఆర్ అనే ట్యాగ్ ని ఉపయోగించానండి. రైట్, అండ్ సేవ్ ది డాక్యుమెంట్, కంట్రోల్ ఎస్, అండ్ అబ్జర్వ్ ది అవుట్పుట్. జస్ట్ రీఫ్రెష్ ది డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో స్క్రీన్ మీద చూసారు, ఒక అలా మనకు ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది. అందుకు ముందు మనకి లైన్ లేదండి. బట్ ఎప్పుడైతే హెచ్ఆర్ అనే ట్యాగ్ ని ఉపయోగించుకున్నామో వెంటనే ఏమవుతుందండి,
ఒక హారిజంటల్ లైన్ అనేది మనకి అక్కడ డిస్ప్లే అవడం చూస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, మరి ఈ హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? 5 మార్క్స్ కి మనకి ఎగ్జామ్ లో అడిగేస్తున్నారు, 5 మార్క్స్ హెచ్ఆర్ అని రాస్తే సరిపోతుందా అంటే మనకి హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయండి. అవునా, అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం బాడీ ట్యాగ్ దగ్గర డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అవునా, అట్రిబ్యూట్స్ అనేది ఏం చేస్తున్నాయి అంటున్నాము, ఉన్న ఎలిమెంట్ కి సమ్ అడిషనల్ డేటాని, అడిషనల్ స్టైల్స్ ని మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అని అనుకున్నామండి. అవునా, ఇక్కడ హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ కి ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సైజ్ అట్రిబ్యూట్. ఈ సైజ్ అట్రిబ్యూట్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ ని అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, ఈ హైట్ అనేది ఒక చిన్న సన్నగా కనిపిస్తుందండి లైన్ అనేది. అవునా, దీని యొక్క హైట్ ని మనము పెంచాలి. అవునా, ఆ హైట్ ని కొంచెం పెంచాలన్నమాట, కొంచెం లావుగా మనం అక్కడ ఈ హారిజంటల్ లైన్ ని డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఆ టైంలో లేదా అటువంటి సిచ్యువేషన్స్, అటువంటి నీడ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సైజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ని ఉపయోగించుకుంటాము. సో హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ లో సైజ్ అట్రిబ్యూట్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? ఫర్ డిఫైనింగ్ ది హైట్ ఆఫ్ దట్ హారిజంటల్ రూల్. హారిజంటల్ రూల్ కి హైట్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి, హైట్ ని పెంచడానికి మనము ఈ హెచ్ఆర్ సైజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ని ఉపయోగించుకుంటాము. ఓకే, సో ఒకసారి అవుట్పుట్ లో కూడా కోడింగ్ లో కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుందాము. అట్రిబ్యూట్ రాయాలంటే ఎక్కడ రాయాలని చెప్పుకున్నాము? ట్యాగ్ దగ్గర. ఓకే, అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఏంటి? సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మరి ఈ హైట్ ని పెంచేటప్పుడు మనం సైజ్ వాల్యూ ఎలా ఇస్తామంటే పర్సంటేజ్ లోను ఇవ్వచ్చు, లేదా పిక్సెల్స్ లో కూడా మనము డేటాని మనం స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చండి. ఓకేనా, సో పర్సంటేజ్ లో ఇచ్చామనుకోండి 10% అంటే కొంచెం హైట్ ఉంటుంది. ఓకే, 20% కొంచెం హైట్ ఉంటుంది, అలా 100% వరకు కూడా మనం స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పిక్సెల్ అంటే ఒక పిక్సెల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక డాట్ అనమాట అండి. ఒక 50 పిక్సెల్స్ ఇచ్చామనుకోండి, 50 డాట్స్ ని కలిపితే ఎంత హైట్ వస్తుందో అంత హైట్ అనేది మనకు అక్కడ అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25px అని చెప్పేసి ఇచ్చామండి. రైట్, ఒకసారి డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేస్తున్నాను, కంట్రోల్ ఎఫ్ అండ్ గో ఫర్ ది అవుట్పుట్, జస్ట్ రిఫ్రెష్ ది డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందండి. ఆ హైట్ ఇంక్రీజ్ మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే చూడండి, ఇక్కడ ఈ లైన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. అవునా, అంతకుముందు ఈ పక్కన ఈ లైన్ కనిపించట్లేదు. ఒకసారి కోడింగ్ లోకి వెళితే గనక ఈ సైజ్ ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాము ఒకసారి. ఓకే, జస్ట్ సేవ్ ది డాక్యుమెంట్ అండ్ అబ్జర్వ్ ది అవుట్పుట్, జస్ట్ రిఫ్రెషింగ్ ద డాక్యుమెంట్. ఇక్కడ హైట్ లో ఈ పక్కన లైన్ ఏం కనిపించట్లేదండి. అవునా, ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ సమ్ వాల్యూని ఇస్తున్నానో ఈ హైట్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. హైట్ పెరుగుతుందని ఎలా తెలుస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ పక్కన ఇంక్రీజ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, జస్ట్ గో ఫర్ ది కోడింగ్, కంట్రోల్ వి, సైజ్ ఈక్వల్ టు 25 పిక్సెల్స్ అండ్ ఫైల్, సేవ్. ఒక 15 పిక్సెల్స్ ఇద్దాము, 15 pixels and save the document, go for the browser window, just refresh the document. చూసారా, ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది సైజ్ అట్రిబ్యూట్. కన్ఫ్యూజన్ పడుతూ ఉంటారండి, సైజ్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే దాని యొక్క సైజ్ ని పెంచడానికి అంటారు, అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ హైట్. ఓకే, హారిజంటల్ లైన్ యొక్క హైట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనము ఇక్కడ సైజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ని ఉపయోగించుకుంటాము. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? విడ్త్ అండి. విడ్త్ అనేది జస్ట్ ఓకేనా, ఇలా అడ్డంగా హారిజంటల్ లైన్ యొక్క సైజ్ ని డిజైన్ చేయడానికి విడ్త్ అట్రిబ్యూట్ ని ఉపయోగించుకుంటాము. ఓకే, జస్ట్ గో ఫర్ ది కోడింగ్. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే విడ్త్ అనే అట్రిబ్యూట్ ని ఉపయోగించుకుంటున్నామండి. ఇది కూడా ఎలా అవ్వచ్చు, మనం వాల్యూస్ ని సేమ్. ఓకేనా, సో పర్సంటేజ్ లోను మనం స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు, లేదా పిక్సెల్స్ లో కూడా మనము స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. మొత్తం ఓవరాల్ గా విడ్త్ వచ్చేసి 100% అనుకుంటే దాంట్లో మనము ఒక 75% ఇచ్చామనుకుందాం. ఓకే, అండ్ కంట్రోల్ ఎస్, సేవ్ ది డాక్యుమెంట్ అండ్ రిఫ్రెష్ ది బ్రౌజర్ విండో. ఓకేనా, సో మనకి ఏమైందండి, హారిజంటల్ లైన్ అనేది డిక్రీజ్ అయిందండి. అవునా, సో
ఇది కూడా మనకి పిక్సెల్స్ లో తీసుకుంటుంది, బికాజ్ అక్కడ కోడింగ్ లో మనము ఓకే సారీ 75% ఇవ్వలేదు కదా, ఓకే 75%. బై డిఫాల్ట్ అయితే పిక్సెల్స్ లో తీసుకుంది, మన ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అని ఇస్తే కనుక పర్సంటేజ్ లో తీసుకుంటుంది అనమాట అండి. ఓకే, సో అవుట్పుట్ చూసారా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం 75% స్పేస్ ని విడ్త్ ని ఇది ఆక్యుపై చేసుకుంది అనమాట. ఇదేమో విడ్త్ అనమాట అండి, ఇలా అడ్డంగా ఉంటాయి. ఇలా పైకి పెంచుతున్నామంటే సైజ్ అనమాట అండి. సైజ్ యాట్రిబ్యూట్ తో హైట్ పెంచవచ్చు, విడ్త్ యాట్రిబ్యూట్ ద్వారా దాని యొక్క హారిజంటల్ గా విడ్త్ ని మనము డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్ అలైన్. అలైన్ యాట్రిబ్యూట్ ఎందుకంటే హారిజంటల్ లైన్ అనేది అలైన్మెంట్ ని చేసుకోవచ్చండి. అంటే వెబ్ పేజ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలా, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి హారిజంటల్ లైన్ కావాలా, లేకపోతే రైట్ సైడ్ నుంచి అలైన్మెంట్ కావాలా, లేదనుకుంటే సెంటర్ అలైన్మెంట్ కావాలా. బై డిఫాల్ట్ అయితే సెంటర్ అలైన్మెంట్ అండి అది. ఓకేనా, అందుకని మనకి అవుట్పుట్ లో అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి 75% కూడా మనకి ఎక్కడుందండి, సెంటర్ నుంచి బేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది అనమాట. అలా కాకుండా ఆ హారిజంటల్ లైన్ ని మనము ఎలా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు, కావాలనుకుంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే రైట్ సైడ్ నుంచి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, కావాలనుకుంటే సెంటర్ నుంచి కూడా మనము అసైన్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి మనం ఆ కోడ్ ని చేంజ్ చేసి చూద్దాము. ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఏంటి, అలైన్ ఈక్వల్ టు, చూడండి ఇక్కడ రైట్ అని ఇచ్చామనుకోండి అలైన్మెంట్ ఎక్కడికి వస్తుందండి, రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. జస్ట్ సేవ్ ది డాక్యుమెంట్, అబ్జర్వ్ ది అవుట్పుట్. చూసారా, మనకి ఈ రైట్ సైడ్ నుంచి అలైన్మెంట్ వచ్చేస్తుందండి. అవునా, ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది 75% కూడా రైట్ సైడ్ నుంచి తీసుకుంటుంది. అదే మనము లెఫ్ట్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ రైట్ మానేసి జస్ట్ సేవ్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ గో ఫర్ ది అవుట్పుట్, రిఫ్రెష్. చూసారా అలైన్మెంట్ ఎలా వచ్చిందండి, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి తీసుకుంది అనమాట. అవునా, సో మనం ఏమీ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముంటుంది, సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట. ఒకవేళ సెంటర్ ఇచ్చినా కానీ సెంటర్ నుంచే వస్తుంది, లేదంటే మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే అలైన్మెంట్ సెంటర్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది. జస్ట్ సేవ్ దిస్ వన్, అవుట్పుట్. చూసారా మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుందండి, సెంటర్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది అలైన్ attribute. And one more attribute, that is color attribute. ఓకే, సో కలర్ అట్రిబ్యూట్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, మనకి హారిజంటల్ లైన్ కి కలర్ ని సెట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. ఓకేనా, అంటే హారిజంటల్ లైన్ డిస్ప్లే అయింది, ఆ హారిజంటల్ లైన్ కి సమ్ కలర్ ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అనమాట అండి. అవునా, సో కలర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే మనకి ఉపయోగించుకునే అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే కలర్ ఈక్వల్ టు సమ్ కలర్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కలర్ అని ఇచ్చామనుకోండి, సేవ్ ది డాక్యుమెంట్, కంట్రోల్ ఎస్, అండ్ అబ్జర్వ్ ది అవుట్పుట్. సో హారిజంటల్ లైన్ అనేది మనకి సమ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా. ఓకేనా, సో అలా ఏంటంటే మనకి ఈ హారిజంటల్ లైన్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి అన్నమాట అండి. ఓకేనా, జస్ట్ మనకి ఇంత పిక్సెల్స్ అయితే కొంచెం హెవీగా కనిపిస్తుంది. జస్ట్ గివ్ ఫర్ ది 7 pixels. Save this one, give for the output. ఓకే, అంటే కోడింగ్ లో ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తానండి, అంటే 15 pixels ఉండాలి కదా, జస్ట్ ఇక్కడ 7 pixels ని ప్లేస్ చేసుకున్నాం అనమాట అండి. ప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది, సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఇది హారిజంటల్ లైన్ అనమాట అండి. ఓకేనా, సో దట్ ఇస్ ద హెచ్ఆర్ ట్యాగ్. ఓకేనండి, సో ఒకసారి మనము ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అప్లై చేద్దాము. బాడీ ట్యాగ్ కి సమ్ బీజీ కలర్ ఈక్వల్ టు, అవునా, సమ్ కలర్ సిఎన్ అనే కలర్ ఇచ్చుకున్నాము, అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సిఎన్ కలర్ వస్తుంది. అండ్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు, మనం ఏ కలర్ అయితే ఇస్తామో ఆ కలర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అవునా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ అని ఇచ్చామనుకోండి, గ్రీన్ కలర్ లో టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది. జస్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ అండ్ అవుట్పుట్. ఓకే, చూసారా మనకి
బోల్డ్ టెక్స్ట్ గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది, ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ ఇటాలిక్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, అవునా. అలాగే అండర్లైన్డ్ టెక్స్ట్ మనకి అండర్లైన్ కనిపిస్తుంది. అండ్ బిఆర్ ట్యాగ్ ఉపయోగించడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా లైన్ బై లైన్ వస్తున్నాయి. అండ్ హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ ఉపయోగించడం వల్ల హారిజంటల్ లైన్ అనేది మనకి రావడం జరిగిందండి, అవునా. సో ఇవి మనకి జస్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ అనేవి. రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం చెప్పిన ట్యాగ్స్ ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఓకేనా. బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్, బిఆర్ అండ్ హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ విత్ అట్రిబ్యూట్స్. హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ కి అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి, ఓకేనా. సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అండ్ ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుని ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా కంటిన్యూ చేద్దామండి, ఓకేనా. ఓకే, రైట్ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. సీ యూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.